今天，14届全国人大2次会议将举行闭幕会，来看会议的议程和安排。今天上午，14届全国人大2次会议各代表团举行代表小组会议，审议关于全国人大常委会工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告的3个决议草案，召开主席团第4次会议。今天下午3时，14届全国人大2次会议在人民大会堂举行闭幕会，表决关于政府工作报告的决议草案，表决中华人民共和国国务院组织法修订草案，表决关于2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划的决议草案，表决关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算的决议草案，表决关于全国人民代表大会常务委员会工作报告的决议草案，表决关于最高人民法院工作报告的决议草案，表决关于最高人民检察院工作报告的决议草案。国际社会高度关注中国蓝图、中国方案，外眼看两会，对话全球政界、商界和学界意见领袖，解码中国式现代化，聚焦新质生产力，探讨100年未有之大变局的应对。本期对话埃及前外交部长助理、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员西夏姆载麦提。In fact, it was very interesting to follow the meetings. One of the key words that attracted my attention was high quality development and deepened reform on all sectors. Another key word was the building of a modernized and upgrading the industrial system. This is also something very challenging, and at the same time, this is something that China can use or share with its friends and members of the BRI initiative. 载麦提是一名资深外交官，曾担任埃及外交部长助理、埃及常驻联合国日内瓦和纽约办事处代表，并且曾任埃及驻日本、匈牙利、斯洛文尼亚、巴基斯坦等国大使。载麦提对于中国提出的共建“一带一路”倡议十分关注，去年还受邀参加了第3届“一带一路”国际合作高峰论坛。载麦提认为，今年中国政府工作报告继续就全面推进共建“一带一路”进行了部署，而他特别关注数字合作的重要性。I was really impressed and enthusiastic about the future cooperation with China, the future cooperation of our countries, our part of the world, Africa, the Middle East, with China. I would say that the digital Silk Road is essential for cooperation, as well as the health and education Silk Roads. They were essential, and we felt their importance during the pandemic. Future is education is the real weapon that will lead us to a stable future. So the digital education is also important in that regard. Tourism also is very important for a country like Egypt, which welcomes the Chinese tourists and hope that they will come by the millions, not by the thousands. I noticed that you pay great attention to people-to-people connectivity under the Belt and Road Initiative. I want to talk more specifically about Egypt. How do you view the contribution of China-Egypt cooperation to Egypt's economic development? To summarize what Belt and Road, this is connectivity. And as you mentioned, people-to-people. Connectivity is the most important element in the development of the world and in the stability of the world as well. So the Belt and Road Initiative became part of what we call Egypt Plan 2030. That is our national development plan. And we are seeking progress in agro-industry, in industrial zones like the one that China has set up at the Suez Canal industrial area. We are cooperating in the area of green energy. So Belt and Road Initiative, as I mentioned, was a game changer, and it has a lot of significance
for Egypt. 值得一提的是，去年8月，埃及正式成为金砖国家大家庭成员，成员身份在今年1月1号生效。此外，在中国的推动下，非洲联盟加入了 G20。在麦提认为，中国独立自主的和平外交政策受到发展中国家的高度欢迎。中国与所有全球南方国家一起，在经济、社会以及彼此核心利益上相互支持，有利于构建公平正义的新型国际关系。Why are more and more countries in the global south choosing to stand together in international affairs? What does this mean for the establishment of a new international order? All these countries, we abide by the United Nations Charter and by international law and the rules of international law. And we really don't like very much the so-called the rules-based order, which is some others try to impose on the rest of the international community. We, as developing nations, with China, we did not participate in negotiating that order, and we hence what we respect and what we abide by is the United Nations Charter. 在麦提认为，2023年在中国的推动下，沙特和伊朗达成了历史性和解，这代表着中国完全有能力推动中东问题政治解决。中东国家也乐见中方在地区热点问题上发挥更大作用。但在麦提也表示，如今巴以冲突再起，而美国在联合国屡屡使用一票否决权，阻止涉及加沙的草案通过，导致加沙地区人道主义灾难加剧。When perhaps that the United States say that they are still willing to do something, but in fact, nothing is happening. And we are in the 6th month of this, I would say, catastrophe. And people are suffering with their houses destroyed and food lacking and no medical resources or treatment or anything. I mean, this is something that should end. I totally agree with the word you use. What is happening in Gaza is a complete catastrophe. Have you noticed the press conference held by Foreign Minister Wang Yi several days before? During the conference, a reporter from Egypt asked a question about conflict in Gaza. What do you think of Minister Wang's response and China's stance on this conflict? First of all, the principles that were reiterated by the foreign minister of China are extremely important, that China is a force of peace, stability, and development, and that peace is the most important element for the international community, and that development is the golden key to solve the humanity's problems, and that the principle of non-interference in the internal affairs of others. And as I mentioned before, my congratulations for the advocacy of China in front of the International Court of Justice. This was really something that everyone should read carefully and see how the respect of international law is our salvation of everyone. If we respect international law and the international legality, then we are moving in the right direction. 肃平两会摆事实讲道理，面对老龄化社会的到来，老有所养是民生焦点。政府工作报告共13次提到了养老这个关键词。10大工作任务中有5大项均涉及养老相关工作，包括养老照护、养老服务等领域。其实，目前许多地方已在应对老龄化、发展银发经济方面做了积极探索。政府工作报告指出，实施积极应对人口老龄化国家战略，城乡居民基础养老金月最低标准提高20元。数据显示，截至2022年底，全国60周岁及以上老年人口2.8亿人。占总人口的19.8%，预计到2035年前后，我国老年人口将突破4亿，占总人口的比重近30%。跳水、掼蛋、垂钓，老年群体通过体育频频出圈，显示出银发族对运动的热情。同时，老年人口数量庞大，闲暇时间相对充裕，老年体育市场潜力巨大。以前在单位上班的时候。工会老有那些组织活动，现在一退休之后，就是在河边跟一些老年人呀，有时候一块玩会。
今年初，关于发展银发经济、增进老年人福祉的意见，作为国办2022。苏平两会热点直说，如何更好地发展银发经济，服务老年群体？听听中国人民大学重阳金融研究院高级研究员刘志勤怎么说。老年社会的稳定和老年产业的稳定，直接涉及到是否能够成功、顺利、健康地建设成中国式现代化。很多人有些误会，觉得老年产业是夕阳产业，不值得花大力气，不值得花大资金，甚至把老年产业就作为一个养老院的产业。这样的理解是错误的，而且会很片面。我是把老年产业和银发产业是作为阳光产业，它充满阳光，充满前途，甚至也可以说它是一个未来产业。我觉得我们各地政府其实紧密抓住这个大好时机，在资金上、在技术上、在物质上做好充分准备。我觉得一定可以把我们的养老产业呢推到一个全世界没有过的高度。老年人他有很高的精神要求和精神享受，离不开技术和资金的所有支持，所以各地政府要出台很多相关的很细致的政策，很人性化的政策，才能把养老产业做得更加人性化、更加科学化。全国两会期间，深圳广电集团全媒体新闻中心发起的两会家常话全媒体互动活动，邀请大家带上观点，与我们前方上会记者、人大代表、政协委员远程连线，实时互动。今天咱们来聊聊住房这个话题。我比较关心安居房的申请，希望两会的委员们多去讨论一下，给大家想想办法。作为年轻人呢，我比较关心这个租房的问题，就包括一些租房的成本啊，还有租房的环境等等这些问题。希望给我们营造一个更好的居住环境。我最关心的就是我们小区的电梯的更换问题。我们小区的电梯很旧了，然后经常困人，我就想着政府能不能有办法帮我们小区把电梯更换一下。两会家常话，一起唠民生。住房问题既是民生问题，也是发展问题，关系千家万户，切身利益。在刚刚的街头访谈当中，我们了解到大家对于租房成本、保障性住房以及老旧小区和城中村的品质提升等方面特别的关注。那么对于这些，我们线上互动群的网友们都有哪些想说的呢？如果能够建立一套多层次的住房保障系统，对深圳的社会发展、科技进步是有积极的影响的。能不能在事业单位，比如医院呐、学校啊，建一些周转房，给新参加工作的年轻人一个居住的条件，安心工作？我们年轻人初入社会，的负担能力和房租的这个匹配程度还不是很好。所以说，希望政府部门呢能够多给一些年轻人的住房补贴，包括税收的减免这样的措施，让我们年轻人能够负担得起。我很希望政府能够打造更多温馨的青年驿站，给毕业生给予更多的优惠政策和补贴。然后未来也希望有更多的保障性住房，让我们在这座城市里面找到幸福感和归属感。我们已经收集了不少网友的心声，那么现在我们也来问问参会的代表委员，对于深圳的住房改革，他们有什么建议？我们还是建议相关部门结合城市的建筑的体检，摸清摸透当地的住房存在的安全隐患和整个小区的现状，优先改造安全隐患突出啊、基础设施条件差的老旧小区，逐步扩展到全部的老旧小区。我们愿意同步推进老旧小区的改造和物业的管理全覆盖。我们也支持鼓励啊，社会资本来从事社区的养老、托育啊、家政啊等用人工作，进一步提升老旧小区的居住的品质。我在两会上应该连续多年提了租售同权，房住不炒。其实配套的政策就应该是租售同权。如果说有些公共政策必须是买房才可以享受，入学啊、那个医保啊等等，我也期待啊，在未来的2年能够基本上不会成为一个障碍。在老旧小区改造的，那么我们坚持问需于民、问计于民和问孝于民，走千家访万户，让老百姓呢有知情权。社区如何改，居民说的算。在今年的深圳市政府工作报告中提出，要完善住房市场和住房保障2个体系，加快构建房地产发展新模式。参加全国两会的代表和委员们也为深圳出谋划策，建议以民生为导向，推动住房改革，满足各个阶层的市民，尤其是年轻人对于住房的需
需求，让深圳继续保持对全国人才的吸引力，促进深圳经济和社会的持续稳定和繁荣发展，同时也为全国的住房和房地产市场改革提供宝贵经验。3月9号，14届全国人大2次会议，解放军和武警部队代表团新闻发言人吴谦接受媒体采访，他说：“中国国防费公开透明、合理适度，比上年执行数增长7.2%。”他还就台湾问题强调，解放军将持续加强练兵备战，坚决打独促统，始终做捍卫国家主权和领土完整的钢铁长城。近段时间来，美国会议员接连窜访台湾，美国政府再次批准对台军售。台湾方面表示将向美采购毒刺导弹，持续强化不对称战力。对此，发言人吴谦表示，台湾是中国的台湾，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。台独是台海和平稳定的最大威胁，任何对台独势力的纵容和支持，都是对台海和平的破坏。美方应恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，停止与中国台湾地区进行任何形式的官方往来，停止武装台湾，将不支持台独的承诺落实到实际行动上，停止向台独分裂势力发出任何错误信号。吴谦指出，民进党当局拒不承认一个中国原则和9·2共识，顽固坚持台独分裂立场，勾连外部势力，不断进行谋独挑衅，是台海局势持续紧张动荡的根源。民进党当局必须承担由此引发的一切后果。两岸同胞同根同源，辽阔海天不归何待？我们愿以最大的诚意，尽最大的努力，争取和平统一的前景，但绝不会给台独分裂行径留下一丝一毫空间。解放军将持续加强练兵备战，坚决打独促统，始终做捍卫国家主权和领土完整的钢铁长城。民进党当局谋独挑衅，最紧张的就是台防务部门。7号，台防部门负责人邱国正在台立法机构接受质询时直言，自己每天都睡不好，提心吊胆，但又擦枪走火。他还说，两岸局势一直很紧张，最近有上升，而过一段时间是下降还是上升，预料不到。我们不期望有任何事情发生，我们有考量政治层面，所以不要拿这个不同层次他们看的。跟我们是不一样的，我就完全就军事的观点来做这个说明。不要再讲了，好不好？一讲有今晚更睡更不好了。对于邱国正的担忧，台湾《中国时报》社论指出，民进党当局在两岸关系上采取对抗甚至敌对立场，导致台海安全加速恶化。两岸关系恶化至此，民进党当局中断官方沟通管道，难辞其咎。现在奢言协调沟通，只是令人感受政客的冷感与蛮寒。香港中评社10号发表社评文章，认为邱国正对台海危机发出警讯已不止一次，除了提醒台湾民众外，更是向他的老板民进党高官喊话，有点摊牌的意味。就像邱日前曾说的，军事是政治的延长，他的老板如果没从政治面处理好两岸问题，军人就要被迫在第一线承担随时开战的风险。但邱国正的睡不好肯定是短期内无法缓和的，因为根据台防部门最新规划，今年汉光40号计算机兵推演习规划长达8天7夜的攻防对抗推演，明显长于往年的5天4夜，显示民进党当局继续顽固坚持以武谋独的危险路线。这不仅造成邱国正的困扰，更是严重影响了台军基层。台空军近期表示，为强化飞行员夜间作战能力及提升人员战术执行经验，针对各型飞机执行跨子夜实战化飞行训练。但据台湾联合报近期透露，台军飞行员预计将于今年年底迎来近年最大一波退伍潮。台军方官员称，除了疫情后航空公司积极招收人才，近年解放军军机频频巡台，使得台军第一线部队非常辛苦。目前已有飞行员选择提前赔钱退伍的例子，而这将直接影响台军的战备飞行能力。尽管台当局向美国采购了66架 F-16V 战机，将于2025年抵台，但届时台空军很可能面临无人可飞的窘境。近日，海军第46批护航编队在亚丁湾索马里海域完成了中国海军第1632批护航任务，这也是海军第46批护航编队出海以来首次完成的护航任务。这里是海军536舰，欢迎加入中国海军护航编队。当地时间3月9日上午，海军第46批护航编队许昌舰将被护船舶顺利送达预定海域，圆满解护。这是中国海军护航编队进行的第1632批护航。航行期间，执行任务舰艇为被护船舶周边持续警戒，提供全程伴随护航。中原海运开拓号，我们已经抵达解护点，祝你后续航程顺利。收到，非常
常感谢楚国海军的一路护航。据了解，海军第46批护航编队于2月21日从广东湛江起航，航渡期间开展了航行补给、反恐反海盗、武力营救等科目的训练，于当地时间3月4日与第45批护航编队分航后，正式开始为往来中外船舶提供护航。好，来看俄乌局势。近来呢，双方在战场上各有攻守。那么，欧盟和美国持续声援乌克兰，拱火俄乌局势。美国总统拜登接受采访时却再犯脑误，将乌克兰与伊拉克、阿富汗搞混了，说美国不应介入乌克兰。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫嘲笑说，拜登是罕见的白痴。美国总统拜登在接受微软全国广播公司采访时再犯脑误，誓言说美国不应介入乌克兰。America made a mistake. We went after bin Laden until we got him, but we shouldn't have gone into Ukraine. I mean, we shouldn't have gone into the whole thing in Iraq and Afghanistan. It wasn't necessary. It just caused more problems than it raised, than it's cured. 同一天，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在社交平台上发布了这条视频，并配文称“罕见的白痴”。在俄乌局势上，美欧一直持续拱火。美空军 F-35联合项目办公室日前表示，美国制造的 F-35A 战机已获得可携带 B6112战术核弹的认证，成为美国首款获准携带核武器的第5代战斗机。防务快讯指，此时正值俄乌冲突和俄罗斯核威胁的关键时刻，具有双重能力的战斗机同传统核3位一体一起发挥着威慑作用，被欧洲国家视为抵御俄罗斯的关键部分。对此，俄方针锋相对。上月底，普京访问了戈尔布诺夫喀山飞机制造厂，还乘坐经过现代化改装的图160M 战略轰炸机，进行了半小时左右的短途飞行。这款机型可发射搭载核武器的巡航导弹，是俄罗斯联邦3位一体核力量的重要组成部分。而在此之前，普京发表第10次国情咨文时称，西方在对外政策上的危险行动和言论构成了核武威胁。他警告说，俄罗斯拥有能够打到西方领土目标的武器。他提醒西方不要忘记拿破仑和希特勒的命运。引起国际社会强烈关注的是，当地时间3月6号上午，乌克兰总统泽连斯基陪同来访的希腊总理米佐塔基斯访问黑海港口城市敖德萨时，现场突然响起空袭警报，且几分钟内就发生了爆炸。据悉，双方事先均未对外宣布这次访问。When a Russian drone hit a target just a few hundred meters away. 据乌克兰公共电视台当天报道，爆炸地点距2位领导人的车队仅500米，可以看到升起的烟雾。一位乌克兰海军发言人称，此次袭击造成5人死亡，多人受伤。不过，泽连斯基和米佐塔基斯没有受伤。And shortly after, as we were getting into our cars, we heard a big explosion. I think that for us, this is the best, most vivid reminder that there is a real war going on here. 当天，俄罗斯国防部表示，俄军向敖德萨工业港口区的一座仓库发射了1枚精确制导导弹。当时，乌克兰武装部队的无人艇正在该仓库中准备作战行动。俄方强调，这场袭击行动目标明确，与所谓的车队袭击毫无关系。鉴于当前态势，欧盟委员会8号在乌克兰首都基辅宣布，欧盟计划在3月和4月分别向乌方拨付45亿和15亿欧元援助。与此同时，欧盟正在讨论针对俄罗斯的相关制裁措施。同一天，据美国政客新闻网报道，法国正在建立一个国家联盟，准备向乌克兰派遣西方军队。与德国、捷克和其他尚未准备好派遣军队的国家不同，3个波罗的海国家支持这一想法。有的国家热衷于拱火，也有国家在积极想办法灭火。同样在8号，土耳其总统埃尔多安在伊斯坦布尔会见了到访的乌克兰总统泽连斯基。这是自俄乌冲突爆发之后，泽连斯基第2次访问土耳其。泽连斯基透露，访问期间，他和土耳其军工企业进行了接触，希望能进一步加强两国在国防领域的合作。在随后的联合记者会上，埃尔多安表示，土耳其已准备好主办俄罗斯也会参加的乌克兰问题和平峰会。Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız. 罗马教皇方济各在接受瑞士广播公司采访时则表示，乌克兰应该拿出举白旗的勇气，并通过谈判结束俄乌冲突。Ma credo che è più forte
quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio di la bandiera bianca e negoziare。同时，他也认为土耳其是非常适合的中间调解人，但是乌克兰政府拒绝了方济各的呼吁。泽连斯基在当天的讲话中暗示，方济各正在进行毫无实质意义的调解。乌克兰外交部长库列巴则发文称，基辅不会投降，我们永远不会升起任何其他旗帜。综合俄罗斯卫星社和新加坡联合早报10日报道，针对以色列在加沙的行动，美国总统拜登9日接受美媒采访时做出了自相矛盾的表态。报道称，拜登在接受微软全国广播公司采访时，先是表明以色列入侵加沙南部拉法的行动将是他对内塔尼亚胡的红线，但他随后又立即改口称不存在红线。What is your red line with Prime Minister Netanyahu? Do you have a red line? For instance, would invasion of Rafah, which you have urged him not to do, would that be a red line? It is a red line, but I'm never going to leave Israel.The defense of Israel is still critical, so there's no red line. I'm going to cut off all weapons so they don't have the Iron Dome to protect them. They don't have. 拜登说，内塔尼亚胡有权保卫以色列，有权继续追击哈马斯，但也必须更多的关注因所采取的行动。But he must pay more attention to the innocent lives being lost as a consequence of the actions taken. He's hurting, in my view, he's hurting Israel more than helping Israel by.making the rest of the world, it's contrary to what Israel stands for. And I think it's a big mistake. So I want to see a ceasefire. 随着美国2024大选临近，民主、共和两党候选人竞争日趋激烈。10号，美国现任总统拜登和前总统特朗普又一次狭路相逢，两人的对呛也到了白热化的地步。据彭博新闻社网站3月10号报道，美国现任总统拜登和前总统特朗普同一天来到佐治亚这个战场州进行宣传拉票，而这种情况已经是今年第2次出现了。3月9号，拜登和特朗普分别前往佐治亚州城市亚特兰大和罗马。美国总统拜登的竞选团队9号在社交媒体上发布了一段竞选宣传视频，拿拜登的年龄做文章，并不忘抨击对手特朗普。Look, I'm not a young guy. That's no secret.But here's the deal. I understand how to get things done for the American people. 在发布的视频中，拜登将年龄作为一种优势，随后提到自己在基础设施建设、医疗等领域所做的成绩，并不忘对特朗普进行批评。Donald Trump believes the job of the president is to take care of Donald Trump. I believe the job of the president is to fight for you, the American people, and that's what I'm doing. 在视频最后的花絮中，拜登不忘再次证明自己能够胜任总统一职的能力。Can we do one more take? Look, I'm very young, energetic, and handsome. What the hell am I doing this for? 不出所料，拜登的竞选视频发布没多久，特朗普立刻用一段视频回击，痛点正是拜登的年龄和健康问题。拜登现年81岁，面临年龄认知能否胜任总统工作的质疑。上周举行的超级星期2党内初选，拜登与特朗普分别在自己的党内初选中胜出，两人再度对决2024的局面已成定局。但美国公共事务研究中心一项最新民调显示，多数受访美国民众认为两人都难以胜任总统。特朗普与拜登不止表面打嘴仗，私下里也在暗自发力，为获取更多支持和选票不遗余力。当地时间3月8号，匈牙利总统欧尔班前往特朗普的海湖庄园与其会面，并在社交媒体上发布合照，还发文写道：“与唐纳德·特朗普总统会面，让美国再次伟大吧，总统先生。”对此，拜登大为恼火，指责欧尔班是寻求削弱民主的独裁者。他还说，如果特朗普赢得大选，民主将会处于危险之中。You know who he's meeting with today and down in Mar-a-Lago? Orban of Hungary, who stated flatly he doesn't think democracy works, he's looking for dictatorship. 拜登补充称，世界各国领导人都表示特朗普不能再赢了，因为我们的民主正处于危险之中。而在上个月，拜登还说，有9国领导人告诉他，他必须在11月大选中获胜。据多家美媒预测，2024总统选举可能成为美国历史上最昂贵的大选。截至2023年底，拜登竞选团队已经筹集到1.18亿美元资金，而特朗普团队手头约有6600万美元，差距超过5200万美元。
为此，特朗普努力争取退选的竞争对手美国前常驻联合国代表尼基·黑利的资助者。今年1月，他发出威胁称，如果黑利的资助者继续为他的竞选活动捐款，他们将被禁止加入 MAGA 阵营。而根据英国《金融时报》3月9号报道，美国共和党的最大金主之一航运业大亨乌伊莱因夫妇日前宣布，他们将在2024年美国大选中支持特朗普，为特朗普的竞选活动提供资金。《金融时报》指出，这对特朗普来说非常重要。另一方面，美国白宫9号发布声明表示，拜登当天签署了政府拨款法案，以避免政府机构陷入部分停摆。此前，参议院于8号批准了价值为4600亿美元的6项支出法案，并提交给总统拜登签字。报道称，美国政府还需要就剩下的6项拨款法案进行谈判，以避免国防部和国土安全部等部门陷入停摆。据悉，国会通过这些法案的最后期限是3月22号。另一方面，近期美国航空出事不断。当地时间8号，美国联合航空公司一架波音737 MAX 8型客机在德克萨斯州休斯顿乔治布什洲际机场降落时冲出跑道。事发后的画面显示，飞机以倾斜的状态停在草地上。一名乘客说，飞机着陆后，他听到一声巨响，飞机随后倾斜。Oh my goodness! Look at the back of the plane, man. It just shifted to the left, but I was kind of nervous, scared. I didn't know what was going on. 涉事飞机上有160名乘客和6名机组人员，所有乘客均已安全撤离，没有人员受伤。这是美联航1周内第4次发生紧急情况。此外，据美媒报道，一架从旧金山起飞的波音777飞机在起飞中轮子掉落在了跑道上。另外，今年1月5号，美国阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客机飞行过程中，一个应急舱门脱落。初步调查显示，4个本应将门塞固定到位的螺栓缺失。当地时间9号，美国司法部对此展开刑事调查，约谈了飞行员和空乘人员。阿拉斯加航空公司表示，将全力配合司法人员的工作。另外，吊门事件中3名乘客的代理律师表示，已起诉波音公司和阿拉斯加航空公司，要求索赔10亿美元。